Dear students, now we are discuss about ovary. Ovary is part of female internal genital organs. আজকে থেকে আমরা ফিমেল জেনিটাল অর্গানস সম্পর্কে পড়া শুরু করব। জেনিটাল অর্গানসকে আমরা জানি দুটো টাইপে ভাগ করা হয়। Those structures which are visible externally, these structures are known as external genital organs. In female, these external genital organs collectively called vulva. The vulva consists of mons pubis, pair of labia majora and labia minora, a single clitoris, vestibule of vagina, and a pair of genital vestibular glands. And those genital organs which are not visible externally, situated within the pelvis, is known as internal genital organs. The internal genital organs in female, these are consist of one pair of ovaries, one pair of fallopian tubes or uterine tubes, single uterus and vagina. These structure consist of internal genital organs. ইন্টারনাল জেনিটাল অর্গানসের প্রথম অর্গানটা ছিল ওভারি। ওভারি আমরা জানি ওভারি যে মিক্সড গ্ল্যান্ড। ওভারির দু ধরনের ফাংশন থাকে, এক্সোক্রাইন ফাংশন অ্যান্ড এন্ডোক্রাইন ফাংশন। Exocrine function of ovary is oogenesis and subsequent ovulation. That means formation of ovum is the exocrine function of ovary. And endocrine function is the secretion of hormones, female hormones. Estrogen and progesterone are secreted from the ovary. Another organ is the fallopian tube. This is the fallopian tube or uterine tube. It is the ovary, it is the fallopian tube or uterine tube. The fallopian tube কাজ কি? It transport the ovum, fertilized or unfertilized, from peritoneal cavity to the uterus. এই fallopian টিউবের কাজ হচ্ছে ওভামকে ট্রান্সপোর্ট করা। ওভাম মে বি ফার্টিলাইজড অর মে বি আনফার্টিলাইজড। সেই ওভামকে পেরিটোনিয়াল কেভিটিতে, ওভারি থেকে ওভুলেশনের মাধ্যমে ওভাম রিলিজ হলো পেরিটোনিয়াল কেভিটিতে। সেই পেরিটোনিয়াল কেভিটিতে ওভামকে কালেক্ট করে নিয়ে সেইটাকে টুয়ার্ডস দ্য ইউটেরাসে ট্রান্সপোর্ট করা হচ্ছে fallopian টিউবের কাজ। And it provides sites for fertilization. আমরা জানি ampulla of the uterine tube fertilization হয়, so it is a site for fertilization of ovum and gives nutrition to ovum and fertilized ovum or zygote. ovum বা fertilized ovum বা zygote কে নিউট্রিশন দেয়া হয় fallopian টিউবের কাজ। Another one organ is the uterus. This is the uterus. Fertilized ovum fallopian tube দিয়ে ইউটেরাসে আসার পরে it is implanted in the uterus. So uterus is the organ for implantation. ইউটেরাসের আর কি কাজ? Give nutrition, protection to the implanted embryo until the end of the pregnancy. এই implanted embryoটাকে নিউট্রিশন প্রোটেকশন দেয়াটা হচ্ছে ইউটেরাসের কাজ। Also helps in parturition by contraction. Parturition help করে। Another one, last one organ is the vagina. Vagina is the copulatory organ in female and it acts as a birth passage হিসেবে কাজ করে। Passage of menstrual blood to comes out through the vagina. আজকে আমরা ডিসকাস করব ওভারি নিয়ে। Ovary is the female gonad which produce female gametes. The name of female gamete is oocyte. ওভারি হচ্ছে ফিমেল গনাড, যার কাজ হচ্ছে গ্যামেট ফর্মেশন করা। অ্যান্ড ইট ইজ হোমোলোগাস টু দ্য টেস্টিস। মেইলে আমরা গ্যামেট ফর্মেশন করে যে অর্গান সেটাকে জানি টেস্টিস হিসাবে। ওভারি লাইজ উইদিন দ্য লেজার পেলভিস ও ট্রু পেলভিস। ট্রু পেলভিসের মধ্যে আমরা ওভারিকে পাই। হোয়ার টেস্টিস লাইজ আউটসাইড দ্য পেলভিস। টেস্টিস থাকে পেলভিসের বাইরে, উইদিন দ্য স্ক্রোটামের। ওভারিজ লাইজ উইদিন দ্য পেলভিক কেভিটি। ট্রু পেলভিসের মধ্যে আমরা ওভারিকে পাই। অন্যদিকে আমরা যদি টেস্টিসের কথা চিন্তা করি, টেস্টিস পাওয়া যায় আউটসাইড দ্য অ্যাবডোমিনাল কেভিটি, লাইজ উইদিন দ্য স্ক্রোটাম। অ্যান্ড সাইজের দিক দিয়ে ওভারি ইজ মাচ স্মলার দ্যান দ্য স্ক্রোটাম। এখানে একটা
গ্রেট মিস্টেক হয়ে গেছে। সাইজে দেখা যাচ্ছে ওভারিকে আমরা ছোট দেখি দেন দ্য টেস্টিস। নেক্সট লোকেশন অফ ওভারি। আমরা জানি ট্রু পেলভিসের মধ্যে ওভারি থাকে। ট্রু পেলভিসের কোন জায়গায় থাকে? ওভারি লাইজ ইন দ্য ল্যাটারাল পেলভিক ওয়াল ইন এ ডিপ্রেশন হুইচ ইজ নাউন এজ ওভারিয়ান ফোসা। ল্যাটারাল পেলভিক ওয়ালে থাকে ওভারিয়ান ফোসার মধ্যে। হোয়াট ইজ দ্য বাউন্ডারি অফ ওভারিয়ান ফোসা? ওভারিয়ান ফোসার বাউন্ডারি যদি আমরা দেখি, অ্যান্টেরিয়রলি প্রেজেন্টস অবলিটারেটেড আম্বিলিক্যাল আর্টারি। ওভারির অ্যান্টেরিয়রলি থাকে অবলিটারেটেড আম্বিলিক্যাল আর্টারি। Posteriorly, internal iliac vessels and ureter, or internal iliac vessels and ureter lies posteriorly, and laterally presents obturator nerves and vessels. Obturator nerves and vessels lies lateral to the ovarian fossa, and these nerves and vessels cross the floor of the fossa. And above we found the external iliac vessels. Anteriorly থাকে obliterated umbilical artery, above থাকে external iliac vessels, posteriorly থাকে internal iliac vessels and also ureter, laterally obturator nerves and vessels which crosses the floor of the fossa. Location. In nulliparous women, the ovary lies long axis is lies nearly vertically in position. Nulliparous-এর ক্ষেত্রে long axis vertically থাকে, so it has an upper pole and lower pole. But in multiparous women, ovary long axis becomes horizontal. So in that case, upper pole goes laterally, known as lateral pole, and lower pole goes medially, which is known as medial pole. Lateral pole and medial pole. What do you mean by nulliparous and multiparous? Nulliparous, those females which have no issue, যাদের কোনো বাচ্চা নাই তাদেরকে বলা হচ্ছে নালিপ্যারাস। আর মাল্টিপ্যারাস হচ্ছে এক বা তার অধিক বাচ্চা যাদের আছে তাদেরকে বলা হচ্ছে মাল্টিপ্যারাস ওমেন। নালিপ্যারাস ওমেনের ক্ষেত্রে আমরা ওভারি পাচ্ছি লং এক্সিস ভার্টিক্যাল, নিয়ারলি ভার্টিক্যাল ইন পজিশন, অ্যান্ড ইন মাল্টিপ্যারাস লং এক্সিস অফ ওভারি বিকামস horizontal in position. Next, peritoneal relation of the ovary. Ovary almost entirely covered by the peritoneum, so this structure is called intraperitoneal. Ovary peritoneum দিয়ে covered থাকে, is an intraperitoneal organ. Each ovary attached to the anterior border by a short fold of peritoneum called mesovarium. Anterior border এন্টেরিয়র বর্ডার বরাবর একটা পেরিটোনিয়াল ফোল্ড দিয়ে অ্যাটাচড থাকে, সেটাকে বলা হয় মেজোভারিয়াম। অনলি অ্যান্টেরিয়র অর মেজোভারিয়ান বর্ডার ইজ নট কাভার্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। এই যে মেজোভারিয়াম দিয়ে ওভারিটা এনক্লোজ থাকে, তার দুইটা লেয়ার অ্যান্টেরিয়র বর্ডারে এসে মিশে যে জায়গাটায় মাঝখানে যে স্মল স্পেস থাকে দুইটা লেয়ারের ফাঁকে, সেই জায়গাটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, অ্যান্ড দিস এরিয়া ইজ নট কাভার্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। পুরোটা চারিদিক থেকে পেরিটোনিয়াম দিয়ে কাভার্ড। এন্টেরিয়র বর্ডারে এসে দুইটা লেয়ার একটা আরেকটার সাথে অ্যাপোজড হলো, যে স্মল স্পেসটা দুইটা লেয়ারের ফাঁকে থেকে থাকে সেই জায়গাটাই হচ্ছে নট কাভার্ড বাই দ্য পেরিটোনিয়াম। ইট ইজ দ্য অ্যান্টেরিয়র অর মেজোভারিয়ান বর্ডার। The peritoneal layer of mesovarium become continuous with the germinal epithelium of the ovary. আমরা যখন ওভারির হিস্টোলজি পড়ব, ওভারির আউটার মোস্ট লেয়ার পাবো আমরা জার্মিনাল এপিথেলিয়াম। এই মেজোভারিয়ামের সেলগুলো কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় ওভারির জার্মিনাল এপিথেলিয়ামের সাথে, যা দ্য জাংশন বিটুইন ফ্ল্যাটেন্ড মেজোথেলিয়াম অফ পেরিটোনিয়াম। পেরিটোনিয়ামের মেজোথেলিয়াম যেগুলো কী ধরনের এপিথেলিয়াম? সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম। স্কোয়ামাস সেল আর ফ্ল্যাটেন্ড ইন টাইপ। অ্যান্ড জার্মিনাল এপিথেলিয়াম যখন আমরা ওভারিতে দেখব, দিস সেলস আর কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। সো দিস ফ্ল্যাটেন্ড or squamous epithelium continuous with the cuboidal germinal epithelium of the ovary, and this line of fusion is known as white line of ovary or line of Furey.
এই দেখো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র বর্ডার। এন্টেরিয়র বর্ডারের চারিদিক থেকে এনক্লোজ করবে পেরিটোনিয়ামকে, দুইটা লেয়ারের ফাঁকে এই যে জায়গাটা থাকবে এই জায়গা নন পেরিটোনিয়াল, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য এন্টেরিয়র বর্ডার বা মেজোভারিয়ান বর্ডার অফ দ্য ওভারি, contains ovarian vessels. Next, mesovarium. What is mesovarium? It is a part of broad ligament. Mesovarium broad ligamentery একটা part associated with the ovaries. ব্রড লিগামেন্টের যে পোর্শন ওভারিকে ইউটেরাস বা ল্যাটারাল ইউটেরাসের সাথে অ্যাটাচড করে রাখে সেই পোর্শনটাই হচ্ছে মেজোভারিয়াম। This attached with the posterior surface of the broad ligament. Broad ligamenটের posterior surface এর সাথে attached করে and hilum of the ovary, ওভারির হাইলামের সাথে attached করে মেজোভারিয়াম। ব্রড লিগামেন্ট আর ওভারির মাঝখানে কানেকশন করে হচ্ছে মেজোভারিয়াম। And this mesovarium contains neurovascular bundles of the ovary. It does not cover the surface of ovary itself. Mesovarium ovaryর surface কে cover করে না। মেজোভারিয়াম কি করে ওভারিকে ব্রড লিগামেন্টের সাথে কানেক্ট করে রাখে। ইট ইজ এ পার্ট অফ ব্রড লিগামেন্ট। অ্যানাদার ওয়ান ইজ দ্য সাসপেন্সরি লিগা। পেরিটোনিয়াল ফোল্ডের মধ্যে আমরা আরেকটা ফোল্ড পাই। দিস ইজ দ্য সাসপেন্সরি লিগামেন্ট অফ ওভারি। দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল পার্ট অফ দ্য ব্রড লিগামেন্ট। ওভারি এখানে, ওভারির এই সাইডে থাকে আমরা মেজোভারিয়াম পাই, lateral side আমরা পাই suspensory ligament of ovary. It extends from the infundibulum. Infundibulum is a part of fallopian tube or uterine tube. এই infundibulum of the uterine tube and upper pole of the ovary থেকে external iliac vessels পর্যন্ত extends করে। infundibulum of the uterine tube and upper pole of the ovary থেকে external iliac vessels পর্যন্ত extend করে suspensory ligament of ovary. This ligament also known as infundibulopelvic ligament. যেহেতু infundibulum থেকে laterally pelvic wall এর দিকে যায় এই জন্য এটাকে বলা হয় infundibulopelvic ligament, and it also contains ovarian vessels and nerves. এটা ovarian vessels nerves কে contain করে। Now discuss about external features of ovary. Ovary shape about of almond shape, color. Before ovulation একরকম থাকে, আফটার ওভুলেশন একরকম হয়। বিফোর ওভুলেশন দ্যাট মিনস বিফোর পিউবার্টি, পিউবার্টির আগে আমরা জানি ওভুলেশন হয় না। So before puberty, color of ovary is grayish pink in color, and after puberty it turns to pink to gray. Before ovulation অনেকটা পিঙ্কিশ থাকে, আর আফটার ওভুলেশন পিঙ্ক টু গ্রে কালার নেয়। সারফেস অফ দ্য ওভারি বিফোর ওভুলেশন, যেহেতু এখানে কোনো কাটাছেঁড়া হয় না, ওভুলেশন যখনই হয় ওভারির সারফেসে একটা ছিদ্র হয়। যেহেতু ওভুলেশন স্টার্ট হয় নাই বিফোর পিউবার্টি, সেই ক্ষেত্রে বিফোর পিউবার্টি আমরা ওভারির সারফেসটা খুব স্মুথ পাই, সারফেস ইজ স্মুথ, অ্যান্ড আফটার পিউবার্টি ইট বিকামস নোডিউলার অ্যান্ড ইরেগুলার। এখানে তিনটা ছবি আমি দেখতে পাচ্ছি। দিস ইজ দ্য প্রি পিউবার্টাল স্টেজ অফ দ্য ওভারি। পিউবার্টিতে এসে আস্তে আস্তে ইলিভেশন সারফেসে ইলিভেশন ডিপ্রেশন শুরু হলো। এরপরে দেখো অনেকটা নডিউলের মতো, ইট ইজ নডিউলার অ্যান্ড ইরেগুলার। মেজারমেন্ট অফ দ্য ওভারি, ওভারির লেংথ, ব্রেথ, থিকনেসকে আমরা 1 to 3 সেন্টিমিটার হিসেবে ধরে নিতে পারি। থিকনেস সবচেয়ে কম 1 সেন্টিমিটার, নেক্সট ব্রেথ 2 সেন্টিমিটার, নেক্সট লেংথ হচ্ছে 3 সেন্টিমিটার। দিজ আর দ্য ডাইমেনশনস অফ দ্য ওভারি। নাও অ্যাবাউট দ্য পার্টস অফ ওভারি বা ফিচার্স। এক্সটার্নাল ফিচার্সের মধ্যে আমরা দেখেছি ওভারির দুইটা পোল থাকে, বা এন্ড বলা হয় বা এক্সট্রিমিটিও বলা হয়। পোল এন্ড বা এক্সট্রিমিটি 2 in নাম্বার। একটা হচ্ছে আপার পোল অর ল্যাটারাল পোল। আপার পোল আমরা পাবো nulliparous women, or multiparous women upper pole goes laterally, so it is known as lateral pole. Another name is the tubal pole. Upper pole is related to the uterine tube, so it is also called tubal pole. তাহলে আপার পোলটাকে আমরা তিনটা নামে বলতে পারি। আপার পোল বলবো নালিপেরাসের ক্ষেত্রে, ল্যাটারাল পোল বলবো মাল্টিপেরাসের ক্ষেত্রে, অ্যান্ড অলসো টিউবাল পোল। যেহেতু এটা ইউটেরাইন টিউবের রিলেশনে থাকে সেজন্য এটাকে টিউবাল পোলও বলা হয়। Upper pole is broader than the lower pole and related to the uterine tube. Ovarian fimbria and the suspensory ligament are attached with this pole. Ovarian fimbria এবং suspensory ligament upper pole এর সাথে attached থাকে।
Another pole is the lower pole. Lower pole we found in the multiparous nulliparous women. In multiparous women, lower pole is known as medial pole, and this pole is nearer to the uterus. So this pole is also known as uterine pole. তাহলে আমরা লোয়ার পোল বা মিডিয়াল পোল বা ইউটেরাইন পোল আরেকটা পোল পেলাম অ্যান্ড দিস পোল ইজ রিলেটেড টু দ্য পেলভিক ফ্লোরের সাথে রিলেটেড থাকে connected by the ligament of ovary or ovarian ligament or round ligament of ovary to the lateral angle of the uterus. এই লোয়ার পোল ইউটেরাসের সাথে কানেক্টেড থাকে কি দিয়ে কানেক্টেড থাকে ওভারিয়ান লিগামেন্ট বা লিগামেন্ট অফ ওভারি বা এটারই আরেকটা হচ্ছে রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ওভারি আমরা রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ইউটেরাস পাবো ওভারির সাথে যেটার ওভারিয়ান লিগামেন্ট সেটার আরেক নাম হচ্ছে রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ওভারি দুইটা পোল আমাদের বলা শেষ হলো নেক্সট বর্ডার্স আমরা দুটো বর্ডার পাবো ওভারিতে anterior border which is also known as mesovarian border and posterior border is the free border of ovary anterior বা mesovarian border is straight সোজা and related to the uterine tube and the obliterated umbilical artery আমরা ওভারির anterior রিলেশনে ovarian fossa anterior boundary-তে পড়েছিলাম anteriorly lies obliterated umbilical artery so anterior border of ovary is related to the obliterated umbilical artery and also uterine tube এই দেখো ছবিতে anterior border বরাবর uterine টিউবটাও নামে যেহেতু এই জায়গায় এসে ব্রড লিগামেন্টের ফোল্ড মেজোভারিয়াম থাকে এই জন্য এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডারের আরেকটা নাম হচ্ছে মেজোভারিয়ান বর্ডার ডিউ টু অ্যাটাচমেন্ট অফ মেজোভারিয়াম অ্যান্ড পোস্টেরিয়র বর্ডার ইজ ফ্রি বর্ডার this border is convex and related to the uterine tube and ureter posteriorly ureter ovarian fossa boundary-তে আমরা পড়েছি posterior border ureter-এর সাথে রিলেটেড থাকে next is surface also two in number anterior border posterior border যখন থাকে সারফেসটা হবে দুইটা this is the medial surface and যেটা দেখা যাচ্ছে না this surface is the lateral surface medial surface largely covered by the uterine tube আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি ছবিতে medial surface uterine tube দিয়ে covered থাকে the peritoneal recess between the mesosalpinx and this surface is known as the ovarian bursa small peritoneal space is known as peritoneal recess mesosalpinx means part of the broad ligament which attached with the fallopian tube এই ফ্যালোপিয়ান টিউবের সাথে যে পোরশন অফ ব্রড লিগামেন্ট অ্যাটাচ থাকে সেটাকে আমরা বলি মেজোসালফিংস আর মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য ওভারির মাঝখানে যে স্পেস থাকে পেরিটোনিয়াল রেসেস সেটাকে বলা হয় ওভারিয়ান বার্সা lateral surface related to the ovarian fossa এইটাই জাস্ট ল্যাটারাল পেলভিক ওয়ারের উপর বসে থাকে ওভারিয়ান ফোসার সাথে রিলেটেড থাকে লাইন্ড বাই দ্য পেরাইটাল পেরিটোনিয়াম and this peritoneum separate the ovary from obturator nerves and vessels lateral surface covered by the peritoneum and this portion is related to the obturator nerves and vessels and separate from the peritoneum now blood supply arterial supply of ovary ওভারি আমরা জানি ওভারি অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে ডেভেলপ করে যেহেতু অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে ডেভেলপ করে সেই হিসাবে ওভারির ব্লাড সাপ্লাই পাবে অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ার্টা থেকে সো ওভারি সাপ্লাইড বাই দ্য অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ার্টা থেকে তো আর সরাসরি পাচ্ছে না কোন ব্রাঞ্চ দিয়ে পাচ্ছে আমরা জানি অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ার্টার ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ হচ্ছে ওভারিয়ান আর্টারি বা গনাডাল আর্টারি বলে থাকি মেইলের ক্ষেত্রে সেটা টেস্টিকুলার আর্টারি ফিমেলে ওভারিয়ান আর্টারি সো ওভারি ইজ সাপ্লাইড বাই দ্য ওভারিয়ান আর্টারি হুইচ ইজ এ ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাবডোমিনাল অ্যাওয়ার্টার ল্যাটারাল ovarian artery descends over the posterior abdominal wall lateral branch of abdominal aorta থেকে বের হয়ে posterior abdominal wall দিয়ে নিচে নামতে থাকবে enter the suspensory ligament of the ovary এই যে suspensory ligament আমরা কি পড়েছিলাম suspensory ligament lateral pelvic wall এর সাথে কানেক্ট করে enter the suspensory ligament of ovary and give branches to ovary through the mesovarium তারপরে সাসপেন্সরি লিগামেন্ট থেকে মেজোভারিয়াম বা অ্যান্টেরিয়র বর্ডার দিয়ে ওভারির মধ্যে ব্রাঞ্চ দেয় কন্টিনিউজ মিডিয়ালি থ্রু দ্য ব্রড লিগামেন্ট অফ ইউটেরাস দেন ইট অ্যানাস্টোমোস উইথ দ্য ইউটেরাইন আর্টারি এই ওভারিকে সাপ্লাই দেওয়ার পরে এইটা কী করে ওভারিকে ব্রাঞ্চ দিল তারপরে অ্যানাস্টোমোসিস করলো ইউটেরাইন আর্টারির সাথে it is the main supply of the ovary ovary mainly blood supply the ovarian artery which is a lateral branch of abdominal aorta another one supply comes from the uterine artery
Uterine artery is a branch of internal iliac artery. Branches reaches the ovary through the mesoovarium. Branches ovary তে যায় mesoovarium দিয়ে। তাহলে ওভারির ব্লাড সাপ্লাই মেইনলি দুইটা আর্টারি থেকে আসে। ওয়ান ইজ ওভারিয়ান আর্টারি হুইচ ইজ এ ল্যাটারাল ব্রাঞ্চ অফ অ্যাবডোমিনাল aorta. Another one is uterine artery gives some supply to the ovary which is a branch of internal iliac artery. Next, venous drainage. The vein emerge at the hilus and form a pumpiniform plexus around the artery. Ovary থেকে বের হয় হাইলাম দিয়ে বা anterior border mesovarian border দিয়ে বের হয়ে ওভারির পাশে একটা প্লেক্সাস ভেনাস প্লেক্সাস ফর্মেশন করে। This plexus is known as pumpiniform venous plexus. And this plexus condensed into a single vein near the pelvic inlet. Pelvic inlet এর কাছাকাছি এসে এই প্লেক্সাস অনেকগুলা ভেসেলস থেকে একসাথে কনভার্জড হয়ে একটা সিঙ্গেল ভেইন ফর্মেশন করে। And this vein ascends on the posterior abdominal wall. Posterior abdominal wall দিয়ে ascend করতে থাকলো। Drains on the right side, it directly drains into the inferior vena cava. On the left side, at first, ovarian vein drains into the left renal vein, then ultimately left renal vein drains into the inferior vena cava. This is the venous drainage of ovary. Next, lymphatic drainage. Lymphatics of ovary follow the ovarian vessels, drains into the pre-aortic and para-aortic lymph node. ওভারিয়ান ভেসেলসের সাথে সাথে একই প্যারালালি লিমফেটিক্সও ড্রেন হয় এবং আলটিমেটলি এসে ড্রেন করে প্রি এওরটিক অ্যান্ড প্যারা এওরটিক লিম্ফ নোডে। দ্য লিমফেটিক্স অফ ওভারি কমিউনিকেট উইথ দ্য লিমফেটিক্স অফ দ্য ইউটেরাইন টিউব অ্যান্ড ফান্ডাস অফ দ্য ওভারি ফান্ডাস অফ দ্য ইউটেরাস। ওভারিয়ান লিমফেটিক্স ইউটেরাইন টিউব এবং ফান্ডাস পোর্শন অফ দ্য ইউটেরাসের যে লিমফেটিক্স একটা আর একটার সাথে কমিউনিকেশন থাকে। নার্ভ সাপ্লাই অফ ওভারি. Nerve supply comes from the ovarian plexus. How this plexus is formed? Ovarian plexus derived from the renal, aortic and hypogastric plexus accompany the ovarian artery. Renal, aortic, hypogastric plexus থেকে nerve fiber নিয়ে ovarian plexus formation হয় and this plexus accompany the ovarian artery. And this plexus contains both sympathetic and parasympathetic fiber. The sympathetic fibers comes from thoracic 10 to thoracic 11 segments of spinal cord and parasympathetic fibers comes from pelvic splanchnic nerve. যেহেতু ovary is a pelvic organ, so pelvic organ always parasympathetic supply by pelvic splanchnic nerve থেকে ovary also supplied by the pelvic splanchnic nerve which has root value sacral 2, 3, 4. And action কি? Sympathetic fiber, sympathetic action on ovary, it is vasomotor and parasympathetic is vasodilator. যদি কোনো কারণে ওভারিতে ইনফ্ল্যামেশন হয় বা কোনো ডিজিজ হয়, ওভারিতে পেইন হয়, পেইন হলে কি হয়, সেই পেইনটা যদিও ওভারি থেকে পেলভিক কেভিটিতে, সেই পেইনটা আমরা ফিল করি অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস. হোয়াই দিস পেইন ইজ ফেল্ট ইন অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাস? Because we know umbilicus is supplied by the thoracic 10 segments of the spinal cord. Also here we seen that ovary is supplied by the thoracic 10 segment of spinal cord. So ওভারিতে যখন পেইন হয় thoracic 10 segment spinal cord এর মাধ্যমে সেন্সেশন যায়, সেই সেন্সেশন ওভারিতে থাকে এবং সারফেসে কিউটেনিয়াসে গিয়ে আমরা ফিল করি, স্কিনে ফিল করি অ্যারাউন্ড দ্য আম্বিলিকাসে. সো দিস পেইন ইজ ফেল্ট নিয়ার দ্য আম্বিলিকাস. Ovarian pain felt হয় umbilicus-এ, appendicular pain felt হয় around the umbilicus-এ, testicular pain also felt around the umbilicus. Functions of ovary. আমরা সবার আগেই জানলাম যে ovary is a mixed gland. যেহেতু mixed gland, so it has exocrine and endocrine function. আমরা জানি which is called exocrine gland. The secretion of glands when passes through the duct system. These glands are called exocrine gland. Ovary is called exocrine gland because it produces ovum. It causes gametogenesis or oogenesis করে, oogenesis করে oocyte formation করে, সেই oocyteটা through the fallopian tube. Here fallopian tube acts as a duct of ovary. ওভারির ডাক্ট হিসাবে fallopian tube বা uterine tube কাজ করে। সেই ওভারি থেকে যখন ওভুলেশনের মাধ্যমে ওভাম রিলিজ হবে, দিস ওভাম ইজ কেপ্ট বাই দ্য fallopian tube. ওভারিয়ান ফিমব্রিয়া দিয়ে সেটাকে কালেক্ট করে fallopian টিউবকে নিয়ে আসবে, fallopian টিউব থেকে মাধ্যমে ওভামটা যাবে ইউটেরাসে। তাহলে এখানে fallopian টিউব বা ইউটেরাইন টিউব ওভারির ডাক্ট হিসাবে কনসিডার হলো।
আমরা দেখতে পেলাম ওভারি ফর্মেশন করলো ওসাইট। ওসাইট ইজ এ সেল, যেহেতু একটা সেলের ফর্মেশন করতে পারে ওভারি, এই জন্য ওভারিকে বলা হয় সাইটোজেনিক গ্ল্যান্ড। সাইটো মিন্স সেল, জেনিক বা জেনেসিস মিন্স ফর্মেশন, সাইটোজেনিক মিন্স সেল ফর্মেশন করে যে গ্ল্যান্ডগুলো তাদেরকে আমরা বলি সাইটোজেনিক গ্ল্যান্ড। যেহেতু ওভারি ওভাম একটা সেল ফর্মেশন করতে পারে, সেজন্য ওভারিকে আমরা বললাম সাইটোজেনিক গ্ল্যান্ড। সেম টেস্টিস, টেস্টিস ইজ অলসো এ সাইটোজেনিক গ্ল্যান্ড বিকজ ইট ফর্মস দ্য স্পার্ম। Endocrine function. Endocrine function ki those secretion which are not passes through the duct directly goes to the blood. This secretion arises from this gland. These gland are called endocrine gland. যে গ্ল্যান্ডগুলো থেকে সিক্রেশন হয়, যে সিক্রেশনগুলো কোনো ডাক্টের মাধ্যমে পাস করে না, সরাসরি ব্লাডে অ্যাবজর্ব হয়ে যায়, সেটাকে বলা হয় এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড। ওভারিকে এন্ডোক্রাইন গ্ল্যান্ড আমরা কিভাবে বলতে পারি? কারণ আমরা জানি ওভারি ফর্মস হরমোনস অ্যান্ড হরমোনস ডিরেক্টলি রিলিজড ইনটু দ্য ব্লাড। সো ওভারি কি হরমোন ফর্মেশন করে? ওভারি প্রডিউস ফিমেল হরমোন ইস্ট্রোজেন অ্যান্ড প্রোজেস্টেরন। Estrogen is formed by the follicular and paraluteal cells, and progesterone is formed by the corpus luteal cells. These are the functions of ovary. Now about histology. আমরা যদি ওভারিকে সেকশন করি আন্ডার মাইক্রোস্কোপ, আমরা ওভারির 4টা লেয়ার পাবো, ফ্রম আউটার টু ইনার। আমি আগেই বলেছিলাম একদম বাইরে একটা লেয়ার থাকে, সেটাকে আমরা বলি জার্মিনাল ইপিথেলিয়াম। তারপরে পাবো একটা ফাইব্রাস টিস্যু লেয়ার, দিস ইজ দ্য টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া। তার ভিতরে থাকবে কর্টেক্স, দেন মেডুলা। একদম বাইরে জার্মিনাল ইপিথেলিয়াম, দিস ইজ টিউনিকা অ্যালবুজিনিয়া, দিস আর দ্য কর্টিক্যাল লেয়ার। এই ব্লাড ভেসেলস যে জায়গায় আছে, দিস পোর্শন ইজ দ্য মেডুলা। Germinal epithelium. Germinal epithelium covered by the peritoneum. That means mesothelium দিয়ে covered থাকে. It is mesothelium, but type of epithelium is simple cuboidal epithelium, not simple squamous. Germinal epithelium এর স্পেশালিটিটাই হইল এটা যেহেতু পেরিটোনিয়ামের মতোই স্ট্রাকচার, কিন্তু এটার লাইনিং এপিথেলিয়াম হচ্ছে কিউবয়েডাল, সিম্পল কিউবয়েডাল এপিথেলিয়াম। আমরা পেরিটোনিয়ামের লাইনিং পেয়েছিলাম সিম্পল স্কোয়ামাস এপিথেলিয়াম, ফ্ল্যাট হ্যান্ড সেল। আর জার্মিনাল এপিথেলিয়ামে পেলাম আমরা কিউবয়েডাল সেলস। এই কিউবয়েডাল আগেই আমি বলে আসছি, এই কিউবয়েডাল সেলের জার্মিনাল এপিথেলিয়াল সেলস অ্যান্ড পেরিটোনিয়াল সেলস, ফ্ল্যাটেন্ড সেলস, স্কোয়ামাস সেল যে জায়গায় একটা আরেকটার সাথে মিশে, সেই জায়গাটাকে বলা হয় লাইন অফ ফোরে। It is called germinal epithelium. Germinals means which has ability to produce genesis, formation করার capability যাদের। Germinal epithelium নাম germinal, but this layer cannot produce oocyte. এই লেয়ার থেকে oocyte formation হয় না, so it is a misnomer. Next layer is the tunica albuginea. Tunica alba means white, so tunica albuginea also looks white. It is a thin layer of dense connective tissue capsule. Connective tissue দিয়ে formation হয় tunica albuginea, and inside the tunica albuginea glandular substance divide into two parts. Tunica albuginea এর ভিতরেই original glands বা ovarian tissue থাকে. This ovarian tissue divides into two parts, cortex and medulla. Outer portion হচ্ছে cortex, inner portion হচ্ছে medulla. Outer cortical part. Next we discuss about outer cortex. Outer cortex is thick and consists of ovarian follicles at various stages. আমরা পরে আসছি ovarian cycle এ আমরা দেখেছি ফলিকলগুলো ডিফারেন্ট স্টেজে আস্তে আস্তে গ্রো করে আলটিমেটলি ওভুলেশন হয় যেটা থাকে সেটাকে বলেছি কর্পাস লুটিয়াম আইদার কর্পাস লুটিয়াম অফ প্রেগন্যান্সি হইতে পারে, অথবা এখান থেকে কর্পাস এলবিকান্স, কর্পাস এট্রেটিকাম এগুলা ফর্মেশন হয়। এই কর্টেক্সের মধ্যে আমরা এই ভেরিয়াস স্টেজেস অফ ওভারিয়ান ফলিকল পেয়ে থাকি। Cortex consists of ovarian follicles at various stages as well as corpus luteum, corpus albicans, corpus atriticum in a connective tissue stroma. Connective tissue মধ্যে এই ফলিকলগুলো থাকে। Scattered smooth muscles are present in the stroma around the follicle. ফলিকুলের চারিদিকে আমরা কিছু স্মুথ মাসেলসও পাই। একদম ইনারমোস্ট লেয়ার হচ্ছে মেডুলা কন্টেন্স লুজ কানেকটিভ টিস্যু। মেডুলার মধ্যে লুজ কানেকটিভ টিস্যু থাকে, তার মধ্যে এমবেডেড অবস্থায় থাকে ব্লাড ভেসেলস, নার্ভস, লিম্ফেটিক্স, ফিউ স্মুথ মাসেল ফাইবার অ্যান্ড অলসো ফিউ ক্রোমোফিন সেলস ইন দ্য হাইলার রিজিয়ন। হাইলাস অফ দ্য ওভারি
কাছাকাছি কিছু ক্রোমোফিন সেল পাওয়া যায়। অ্যান্ড দিস ক্রোমোফিন সেলস হ্যাভ এবিলিটি অফ অ্যান্ড্রোজেন সিক্রেশন। এই ক্রোমোফিন সেলগুলো থেকে কিছু অ্যান্ড্রোজেন ফর্মেশন হয়। দিজ আর দ্য হিস্টোলজিক্যাল স্ট্রাকচার অফ বডি। আমরা এই যে বলেছিলাম ডিফারেন্ট স্টেজ, এখানে এই পোর্শনটা হচ্ছে কর্টেক্স। আমরা কর্টেক্সের মধ্যে কি কি পাচ্ছি দেখি, গ্রোয়িং ফলিকলস পাচ্ছি ডিফারেন্ট স্টেজের। দিস ইজ দ্য প্রাইমোরিয়াল ফলিকল, দেন প্রাইমারি ফলিকল, দেন সেকেন্ডারি ফলিকল, দেন টার্শিয়ারি ফলিকল, দেন একটা ম্যাচিওর গ্রাফিয়ান ফলিকল। গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে ওভুলেশন হচ্ছে, ওভুলেশনের পরে আমরা পাচ্ছি কর্পাস লুটিয়াম। কর্পাস লুটিয়াম আস্তে আস্তে কর্পাস এলবিকান্স বা কর্পাস লুটিয়ামও প্রেগন্যান্সি ফর্মেশন করতে পারে। আস্তে আস্তে এলবিকান্স, এলবিকান্স থেকে কর্পাস ট্রেটিকাম। অ্যান্ড একদম ইনার মোস্ট লেয়ার, দিস ইজ দ্য মেডুলা। মেডুলার মধ্যে লুজ কানেকটিভ টিস্যু থাকবে। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ব্লাড ভেসেলস, নার্ভস, লিম্ফেটিক্স, এই স্ট্রাকচারগুলো থাকবে। একদম হাইলামের কাছাকাছি এখানে কিছু ক্রোমোফিন সেলস পেয়ে থাকি। এইখানেও একই ছবি দেখানো আছে। Next is development. Ovally develop from genital ridge of intermediate mesoderm. Genital ridge posterior abdominal wall থেকে genital ridge থেকে develop করে। Genital ridges কিভাবে formation হয়? By the thickening of coelomic epithelium that covers medial side of mesonephros. মেজোনেফ্রোস এর মিডিয়ালি যে সিলোমিক এপিথেলিয়াম থেকে এই সিলোমিক এপিথেলিয়াম থিকেনিং হয়ে ফর্মেশন করে গনাডাল রিজ। অ্যান্ড গনাডাল রিজ রিসিভ প্রাইমোরিয়াল জার্ম সেলস ডিরাইভ ফ্রম দ্য ওয়াল অফ ইয়কসেক। ইয়কসেকের ওয়াল থেকে সেল মাইগ্রেট হয়ে এই গনাডাল রিজে প্রাইমোরিয়াল জার্ম সেলসগুলো আসে। 3 টাইপস অফ সেল প্রেজেন্ট ইন দ্য ওভারি হুইচ আর ডেভেলপ ফ্রম। আমরা শর্টলি এত কিছু বলার দরকার নাই, আমরা জানি ওভারিতে 3 ধরনের সেল থাকে। কিছু হচ্ছে জার্ম সেল, ফলিকুলার সেল অ্যান্ড স্ট্রোমা বা থিকাল সেল। Germ cell develop from wall of the yolk sac, follicular cell develop from the coelomic epithelium, and stroma বা thecal cell develop from the local mesoderm. এখানে প্রথমে আমরা জানি গনাড যখন ডিফারেন্সিয়েট হয় না, জেনিটাল রিজে থিকেনিং অফ সিলোমিক এপিথেলিয়াম সাথে ডরসাল ওয়াল অফ দ্য ইয়কসেক থেকে কিছু প্রিমোরিয়াল জার্ম সেলস এখানে মাইগ্রেট করলো। মাইগ্রেট করার পরে এসআরওয়াই জিনের উপর ডিপেন্ড করে ডিসিশন নেবে আইদার টেস্টিস ফর্মেশন করবে ওর ওভারি ফর্মেশন করবে। যদি এসআরওয়াই জিন অ্যাবসেন্ট থাকে সেই ক্ষেত্রে ওভারি ফর্মেশন হবে। ওভারি ফর্মেশন হলে ওভারি ফর্মেশন হয় আর আস্তে আস্তে এই জেনিটাল রিজ থেকে ওভারি ফর্মেশন হবে। ইন ডিটেলস বাকিটুকু আমরা আলোচিত করব। ডিসেন্ট অফ ওভারি। দ্য ওভারি ডিসেন্ট ইন দ্য পেলভিস। ওভারিও প্রথমে ফর্মেশন হয় অ্যাবডোমিনাল ক্যাভিটিতে, তারপরে পেলভিসে আসে। এই যে পেলভিসে আসে কেন আসে? ডিউ টু দ্য গুবার্নিকুলাম অফ ওভারি অ্যান্ড প্রসেসাস ভেজাইনালিস। হোয়াট ইজ গুবার্নিকুলাম? ইট ইজ এ ব্যান্ড অফ ফাইব্রোমাস্কুলার টিস্যু অ্যাটাচ টু দ্য লোয়ার পোল অফ ওভারি। ওভারির লোয়ার পোলে লাগানো থাকে একটা ফাইব্রোমাস্কুলার টিস্যু। আলটিমেটলি এটার আপার পার্ট ফর্মেশন করে লিগামেন্ট অফ ওভারি আর লোয়ার পার্ট ফর্মেশন করে রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ওভারি। আর প্রসেসাস ভেজাইনালিসটা কি? ইট ইজ এ প্রসেস অফ পেরিটোনিয়াম ফর্ম ডিউ টু ইটস ইভেজিনেশন। ইভেজিনেশন হয়ে একটা পেরিটোনিয়ামের রেমনেন্টের মতো থাকে। এই যে এখানে আমরা ডিসেন্ট অফ ওভারির মধ্যে দেখতে পাচ্ছি গুবার্নিকুলাম। দিস ইজ দ্য লোয়ার পোলের সাথে কানেক্ট থাকে, অ্যানাদার এন্ড কানেক্টেড টু দ্য লেবিয়া মেজরা। লেবিয়া মেজরা আর গুবার্নিকুলাম এটা আস্তে আস্তে শর্টেনিং হয়। শর্টেনিং হয়ে আপার পার্টটা ফর্মেশন করে ওভারিয়ান লিগামেন্ট আর লোয়ার পার্টটা ফর্মেশন করে রাউন্ড লিগামেন্ট অফ ইউটেরাস। নেক্সট ক্লিনিক্যাল কী কী ডিজিজ হইতে পারে? ওভারিতে ইনফ্ল্যামেশন যদি হয় সেটাকে আমরা বলি ওফোরাইটিস। ওভারি যে লিগামেন্ট দিয়ে অ্যাটাচ থাকে সেই লিগামেন্টটা টুইস্টিং হইতে পারে, টুইস্টিং হয়ে ওভারিয়ান টর্শন হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে ব্লাড ভেসেলস যেহেতু থাকে মেজোভারিয়ামের মধ্যে বা ওভারিয়ান লিগামেন্টের মধ্যে, ব্লাড টুইস্টিং হইলে ব্লাড ভেসেলগুলো টুইস্ট হবে, ব্লাড সার্কুলেশন হ্যাম্পার হবে। সেই ক্ষেত্রে ওভারিয়ান টিস্যু ইস্কেমিক হবে, নেক্রোসিস হবে। প্রলাপস অফ ওভারি হইতে পারে পজিশনে না থেকে ওভারির গায়ে যে ফলিকলগুলো থাকে সেই ফলিকলগুলো সিস্টিক হয়ে যেতে পারে। দিস ইজ দ্য পলিসিস্টিক ওভারি ফর্মেশন করতে পারে। ওভারিতে ক্যান্সার হইতে পারে, ওভারিতে টেরাটোমা হতে পারে। দিস আর দ্য ডিজিজ ফাউন্ডস ইন দ্য ওভারি। দ্যাটস অল অ্যাবাউট আওয়ার টুডেজ লেকচার। থ্যাংকস টু অল।